вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Шерали Мирзо. муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфарманди олии қувваҳои мусаллаҳ ишора оид ба гузарондани қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ ба дараҷаи омадабошии пурра ва ҳолати ҷанг қабул намудам. иҷозат диҳед амал намоям. итоат. рафиқ вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори соди генералии қувваҳои мусаллаҳ, генерал-лейтенант Собирзода. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرماندهی عالی قوای مسلح، تمام قسم واحدهای قوای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری به درجه آماده‌باشی جنگی پوره و حالت جنگ گذارانده شود. قرارگاه سرفرماند عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرکز اداره‌کنی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گسترش داده شود. واحد به اجرای چاره‌بیان گذارانده شده تا ساعت 6 به من گزارش جنببندی بسیار نماید. اطاعت. навбатдори фаврӣ полковник Нурзода. полковник Нурзода ишораи МАРЗ-2021-ро қабул намуда амалӣ гардонда шавад. тамоми қисми воҳидҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ ба дараҷаи омадабошии ҷангии пурра ва ҳолати ҷангӣ гузаронда шаванд. идоракунӣ аз маркази идоракунии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шавад. оид ба иҷрои чорабиное гузошташуда то соати 5 22 июл ба ман гузориш пешниҳод намоед. рафиқ сардори соди генералии қувваҳои мусаллаҳ ишораи МАРЗ-2021-ро қабул намудам. рафиқону афсарон, ишораи МАРЗ-2021 ба тамоми қисми воҳидҳои қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ расонида шавад. итоат. полковник Неъматуллозода ёвари навбатдори фаврии вазорати мудофиа ишораи МАРЗ-2021-ро қабул намоед, мувофиқи нақша амал намоед. آقای سرزاده یوای نباتای فوری وزارت مدافعه اشاره МАРЗ-2021 رو قبول نمایید. موافق نقشه عمل نمایید. نباتات رو تا بیرون سیگنال اشاره‌ای. نباتات رو تا سبز خطون زرامت رو. اطاعت. اشاره МАРЗ-2021 رو اجرا نمایید. رو تا برخیز باقی خطر. навбатдори фаври подполковник Чилаев. ҳамида шура полковник. қисми ҳамин бугонги хатар бархелонда шавад. نوادار یکم را تا سرگان سو فهمیده شد. دقیق رو تا اصلا برخیز بونگی خطا. ضعیف полковник نوبتدار کاپیتان غلام اشاره افسیاسی از طرف قسم حربی نولی امین 372 قبول شد. از خواب برخیز باقی خطر. روتا برخیز اشاره بونگی خطا.
گروه یکم سیلو گیر، گروه دوی برخفته گیر، گروه سوم خالدار و پرده‌پوشی نما. دوم ایولی سال 2021 ساعت 4 صبح با فرمان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان تمام هیئت شخصی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافعه حدودی و ذخیره‌های سفربری با مقصد سنجش درجه بلند آماده‌باشی دائمی با بانگ پوره خطر جنگی مرز 2021 برداشته شدند. دستور بانگ خطر از جانب نوبتداران فوری وزارت مدافعه به نوع قشونها، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و به هر یک قسم واحدهای علاهیده نظامی در تمام گارنیزون‌های جمهوری در دوام 10 دقیقه ارسال کرده شد. باشه نظام توجه بابا رفت کنی ای شخصیت سرحدی ماوری بانگی خطر برخیزونده شد گزارش میدید مار بابا اوزد
برای اجرای وظیفه‌های جنگی با کتف چپ مدام مارش. ҳайатҳои роҳбарӣ ва фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ бо қабули дастури бонги хатар вобаста ба санҷиши омадабошии ҷангӣ тибқи талаботи муқарраршуда корҳои муайянеро дар вақту соатҳои муайяншуда амалан иҷро намуданд. самтҳои муҳими иҷрои талаботи дастури бонги хатар ин хабаркунии ҳайати шахсӣ, ҳозиршавии онҳо, қабули силоҳу муҳимоти ҷангӣ, сафъороию вазифагузории ҷузъу томҳо дар шаҳру ноҳияҳо, таъмини захираҳои сафарбарӣ бо сару либоси низомӣ ва дигар лавозимоти ҳарбӣ, омода намудани воситаҳои моддии техникӣ ва ҳама намуди техникаҳои зиреҳпӯши ҳарбию автомобилӣ ва тайёр намудани онҳо ба иҷрои вазифаву уҳдадориҳои ҷангиро дар бар мегирифт. Отряд! Барабар шав! Низом! ҳайати шахсиро дар техникаҳои ҳарбӣ савор карда барои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ сафарбар намоед.
ҳар як нави қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қисму воҳидҳои низомӣ, сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба ҳадафу вазифаҳои таъиноташон тибқи дастури бонги хатар дар қароргоҳи доимӣ ва ё минтақаву мавзеъҳои муайяншуда ҷамъ оварда шуданд.
چورای بی‌خطری قطعا رعایت کرده شود. مسافت بین تکنیکا و 10-15 قدم. Взвод, подъем, моем в вода! Марш! санҷиши сатҳи омадабошии ҷангии ҳайати шахсии артиши миллӣ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои эҳтиётӣ аз маркази идоракунӣ ки ҳангоми бонги изтироб ва ё муташанниж гардидани вазъият қароргоҳи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҳсуб меёбад бо пахши мустақим ё худ тариқи онлайн назорат карда мешуд. Озод! Озод! взвод баробар шав, низоқ барои ҷои вазифаҳои ҷангӣ бо парки мошинаҳои зирепӯш бо дав марш! قاعده به خطری را همه اجرا کنید. رفیق پالکونی از شخصی بطنان 14 تیرانداز ساورای کوی با اشاره بانک خطر پورا برخیزونده شده
برای اجرای وظیفه جنگی صف فرستند. سردار استاد معاون اول کماندیر بتالون مایور عمرزاده سوربون. سلام رفیقان. سلام رفیقان. آزاد آزاد. برای سیکل تجربه و بلند برداشتن آماده‌باشی جنگی چنین دستورهای بانگ خطر را افسران و سربازان راته‌های علاهیده، بتالین‌ها، قسم و واحدهای تعییناتشان مخصوص، پالک و بریگاده‌ها، دیویزیاها و در مجموع تمام ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق موافق برنامه‌های تعلیمی پیوسته دایر می‌نمایند. از این رو این نوبت نیز ضمن دستور بانگ خطر هیئت شخصی به آن جلب شده تمام طلبات به آن پیش بینی شده را سربلندانه اجرا نمودند. چون که بیهوده نگفتند خواهان صلح باشی دایم به جنگ آماده باش. سردارای گروه به نزد من.
Mahkamov. Qurgonov. Solev. Alimov. Raimov. Avezov. Musoyev. Bachab. Gard. Ba moshin. Bodav. Marsh. با همین ترتیب طبق دستور بانک خطر هیئت شخصی نیروهای مسلح مملکت و ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور مجهز با سلاح و مهمات آتشفشان، تکنیک‌های وزنین زره‌پوش جنگی، چرخبال‌های حربی و نقلیاتی، هواپیماهای ضربه‌زن و قیرکننده، سیستم مدافع ضد هوایی انتقال یابنده و دیگر واسطه‌های مادی و تکنیکی و لوازمات حربی در وقت معین شده پورا به درجه بلندی آماده باشی گذرانیده شدند و وابسته به هدف و وظیفه‌های تعییناتشان به اجرای عهده‌داری‌های جنگی آماده گشتند.
ҳайати шахсии дастгоҳи марказии вазорати корҳои дохилӣ бо эълони бонки хатар ва нақшаи омадабошии ҷангӣ саф оростанд. ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шараф! Наводар Асан Мирзоев. Фамилия шуд. Подполковник Зуфонов. Озо! Изо! Озо! Ама ба ҷои худ.
14. سرباز خطر محمد، سرباز خطر اسماعیل، سرباز خطر نارزی، سرباز خطر خوشبویف، سرباز خطر قدیرов. Бригада! Барбашев! Низам! Шиарима! Байрақи ҷангӣ рӯ ба рӯ! Дигаро ба рӯ! Гӯй!
Barbar şov. Nizam. Taju babay. پاکار روتای تامیناتی با شماره 25 نفر برای جای سپارش مدای جنگی آماده است. علاوه بر این طبق دستور بانگ خطر قسمی از قشونها با فرمان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح از قرارگاه دائمی خود برآورده شده طریق راهپیمایی مرشی به موضع منطقه های معین شده مدافعوی حرکت نمودند و در دایره فرمایش علاهیده به اجرای وظیفه های جنگی آمادگی گرفتند.
дар баробари ҳаракати техникаҳои вазнини зирепӯши ҳарбию нақлиётӣ ҳамзамон дар фурудгоҳи низомии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон 45 адад чархболҳои ҳарбию нақлиётӣ ва ҳавопаймоҳои зарбазану қиркунанда ба ҷанг омода карда шуда аз мавзеъҳои эҳтимолияти хатар ва минтақаҳои муайяншудаи мудофиавӣ парвозҳои ҷангӣ анҷом доданд. дар баробари низомиёни мамлакат инчунин мувофиқ ба матлаби баргузории санҷиши омадабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тибқи дастури бонги хатари ҷангӣ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳо ва шаҳрвандони дар қайди комиссариятҳои ҳарбӣ буда ё худ қувваҳои эҳтиётӣ бо техникаҳои хоҷагии халқ, қувваву воситаҳои эҳтиётӣ ва дигар лавозимоте ки барои сафарбарӣ ҳангоми сар задани хатари ҷанг заруранд дар як вақт дар минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ гирд оварда шуданд.
برای معلومات خاطررسان میکنیم که به هیئت ذخیره‌های سفربری شهروندانی که در قید کمیسریات‌های حربی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها قرار دارند شامل میباشند. هدف با دستور بانگ خطر برخیزانیدن و دعوت نمودن ذخیره‌های سفربری به آن خاطر است که در صورت هجوم ناگهانی و یا تهدید خطر به دولت در همه گارنیزون‌های جمهوری و هر یک شهر و ناحیه‌های مملکت ستاد منطقه مدافع حدودی تشکیل کرده می شود و قوه‌های احتیاطی وظیفه‌دار می گردند که تا رسیدن قوه‌های اساسی مدافعی بر ضد حمله دشمن ایستادگی نمایند و آنها را برای وارد شدن به داخل کشور راه ندهند. علاوه بر این، هنگام متشنج گردیدن وضعیت در این یان منطقه کشور در تمام قلمرو جمهوری ذخیره‌های سفربری به منطقه‌های مدافع حدودی با دستور بانگ خطر جمع آورده شده از حساب آنها وزواد و راتها و بتالیون‌ها تأسیس داده می‌شوند و برای تقویت دادن نیروهای جنگی ساختارهای قدرتی با ترتیب معین و موافق به اختصاص‌های حربی آنها نیز به هیئت قوه‌های مسلح مملکت شامل کرده می‌شوند. با دستور بانگ خطر همچنین ده‌ها هزار نفر شهروندانی در قید کمیسریات‌های حربی بوده یا خود ذخیره‌های احتیاطی که قبلا در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت حتمی حربی نمودند به کمیسریات حربی محل زیست مراجعت نموده جهت اشتراک در این چاره‌بینی مهم نظامی یا خود سنجش омадабошии ҷангӣ مشق و تمرین‌های حربی و بهر سهمگذاری در حمایت این مرز و بوم اجدادی آمادگی خود را اظهار نمودند که در تاریخ استقلال دولتی اقدام و تشبس‌های جوانمردانه و وطن دوستانه آنها بی‌نظیر است. از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان نزدیک 12,000 نفر، در ولایت سوخت 32,000، در ولایت ختلان 57,000، در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری بیش از 20,000 و در شهر دوشنبه زیاده از 11,400 نفر در وقت مقرر شده حاضر شدند. به زمین از فرودگاه نظامی قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی طریق چرخبال هواپیماهای جنگی و نقلیاتی انتقال هیئت ذخیره‌های سفربری به منطقه‌های تعیین شده صورت گرفت. صفکشت نظام توجه ببین. رفیق گنرال پالکونیک هیئت شخصی دستگاه مرکزی پروکراتورای گنرالی برای سنجش омадабошӣ صف آراستند. گزارش می‌دهد سردار ریاست کادرها باباجانزاده. سلام. омадабошӣ ахборот манзур намоед. با مقصد جنبست و نتیجه‌گیری نمودن سنجش омадабошии جنگی قوه‌های مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری،
سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان ساعت 6:20 به مرکز اداره کنی جنگی تشریف آوردند. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه مسلح طبق فرمان شما از 19 میلی سال 2020 رقم 02 با مقصد سنجش омадабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сохторҳои қудратӣ минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ соати 4:00 22 мили соли ҷорӣ ишораи ҷангии таълими марз 2021 қабул карда шуд. аз соати 4 то соати 4:10 ишора ба ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ роҳбарият ва навбатдорони нави қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сохторҳои қудратӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ расонида шуд. аз соати 4:10 дар ситоди генералии қароргоҳи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ густариш дода шуда дар ҳамаи қисмҳои ҳарбӣ ва ҷуз томо чорабиниҳои оид ба густариш додани нуқтаҳои идоракунии ҷангӣ ва эҳтиётӣ ташкили навбатдории ҷангӣ хабардоркунӣ ва ҷамъоварии ҳайати шахсӣ додани силоҳу аслиҳа муҳимот ва лавозимоти ҷангӣ омода кардани техникаи ҷангӣ воситаҳои артиллерӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ бор кардани амволи ҳарбӣ аниқнамоии вазифаҳои ҷангӣ ва супоришҳои иловагӣ даъвати захираҳои сафарбарӣ ва пуррагардони қисмҳои ҳарбӣ инчунин дигар чорабиниҳо тибқи нақшаҳои пешбинкарда амалӣ карда шудаанд. соати 6:00 қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сохторҳои қудратӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба дараҷаи омадабошии ҷангии пурра минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати ҷангӣ гузаронида шуданд. қисмҳои ҳарбӣ ва ҷуз томҳои қувваҳои мусаллаҳ сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон дар шумораи умумии 100 000 нафар ҳайати шахсӣ 1023 адад техникаҳои зерапӯши ҷангӣ 3167 адад техникаҳои махсус ва автомобилӣ 447 адад воситаҳои артиллерӣ тӯбҳо ва минометҳо 254 адад воситаҳои мудофиаи зидди ҳавоӣ 45 адад ҳавопаймо ва чархболҳои ҷангиву нақлиётӣ тибқи нақшаи истифодаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда шудааст дар самтҳои амалиётӣ дар маҳалҳои муайяншуда ҷамъоварӣ гардида барои баровардан ба минтақаҳои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ омода мебошанд. ҳамзамон тибқи супориши алоҳидаи шумо батальони нӯми танкии ноҳияи данғара ва бригадаи сеюми тирандози савораи қушунҳои хушгард дар ноҳияи кушуниён эскадрилияи полкҳои авиатсионии қувваи ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ дивизиони реактиви гвардияи миллӣ дар муҳлатҳои муқарраршуда ба минтақаҳои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ ҳаракат намуданд. инчунин чорабиниҳои таъминотии ҳаматарафа оид ба разведка ниқобпӯшӣ таъминоти муҳандисӣ ҳифзи радиатсионӣ кимиёвӣ ва биологӣ мудофиаи зидди ҳавоӣ мубориза бо десант ва гурӯҳи диверсионии разведкаи душман ҳизб ва мудофиаи шаҳракҳои ҳарбӣ хизмати комендантӣ таъминоти техникӣ ва ақибгоҳӣ оғоз гарда тибқи нақшаҳои алоҳида идома доранд. дар асоси нақшаи сафарбарии қувваҳои мусаллаҳ ки бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда шудааст аз шумораи умумии пешбинишудаи захираҳои сафарбарии афсарон сарбозони эҳтиётӣ ки 300 000 нафарро ташкил медиҳад зиёда аз 130 000 нафар аз ҷумла 30 809 нафар барои пуррагардони қисмҳои ҳарбӣ 20 000 нафар барои пурзоркунии хатти сарҳади давлатии тоҷикистону афғонистон ва 80 000 нафар барои мудофиаи ҳудудӣ сафарбар карда шуданд. идоракунии умумии чорабиниҳои зикркарда аз қароргоҳи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки дар маркази идоракунии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон густариш дода шудааст амалӣ гардида истодааст. муҳтарам сарфармондаи олӣ қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сохторҳои қудратӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии ҷумҳурии тоҷикистон барои иҷрои вазифаҳои вогузошта омода мебошанд. роҳбарият ва ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шумори 10 000 нафар барои ҷанбаст ва натиҷагирии санҷиши омадабошии ҷангӣ ва гузашти паради ҳарбӣ дар пойгоҳи гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон омода мебошанд. дар шабакаи алоқаи видеоконференсӣ пӯшида раисони вилоятҳо ва шаҳри душанбе сардорони минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ қарор доранд ва бо шумо ҷаноби олӣ гузоришҳои худро бо тартиби муқаррар гардида пешниҳод менамоям.
бо камоли эҳтиром вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал шерамизо гузориши анҷом расонд. Марҳамат. Муҳтарам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондаи Олии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қувва ва воситаҳои минтақаи мудофиаи ҳудудии шаҳри Душанбе дар шумораи 10125 нафар ва захираҳои сафарбарӣ 1280 нафар бо ишораи ҷанги таълимии МАРЗ-2021 ба ҳолати ҷангӣ гузаронида шуда барои иҷрои вазифаҳои вогузоршуда омода мебошад. Бо камоли эҳтиром сардори минтақаи мудофиаи ҳудудӣ раиси шаҳри Душанбе генерал лейтенанти адлия Рустами Эмомалӣ ба шумо саломатӣ мехоҳам. Муҳтарам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондаи Олии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қувва ва воситаҳои минтақаи мудофиаи ҳудудии рақами 1 дар шумораи 5460 нафар ва захираҳои сафарбарӣ 6000 нафар бо ишораи ҷангии таълимии МАРЗ-2021 ба ҳолати ҷангӣ гузаронида шуда барои иҷрои вазифаҳои вогузошта омода мебошанд. Бо камоли эҳтиром сардори минтақаи мудофиаи ҳудудӣ раиси вилоят Мухтор Кӯҳистон Бадахшон подполковник эҳтиёт Ёдгор Файзов ба шумо саломатӣ мехоҳам. Муҳтарам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондаи Олии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қувва ва воситаҳои минтақаи мудофиаи ҳудудии рақами 2 дар шумораи 38895 нафар, аз он ҷумла захираҳои сафарбарӣ барои пуррагардонии қисмҳои ҳарбӣ 16000 нафар бо ишораи ҷангии таълимии МАРЗ-2021 ба ҳолати ҷанг гузаронида шуда барои иҷрои вазифаҳои вогузоршуда омода мебошад. Бо камоли эҳтиром сардори минтақаи мудофиаи ҳудудии рақами 2 раиси вилояти Хатлон полковники эҳтиёт Ҳакимзода Қурбон ба шумо саломатӣ мехоҳам. Муҳтарам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондаи Олии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қувва ва воситаҳои минтақаи мудофиаи ҳудудии рақами 3 дар шумораи 28340 нафар ва захираҳои сафарбарӣ 2747 нафар бо ишораи ҷангии таълимии МАРЗ-2021 ба ҳолати ҷанг гузаронида шуда барои иҷрои вазифаҳои вогузоршуда омода мебошанд. Бо камоли эҳтиром сардори минтақаи мудофиаи ҳудудӣ раиси вилояти Суғд полковники эҳтиёт Раҷаббой Аҳмадзода ба шумо саломатӣ мехоҳам. Саломат бош. Миннатдори моро ба тамоми қумондонҳо, афсарон, сарбозон, махсусан сарбозони эҳтиётӣ расонем. Мо бояд дар давоми сол ҳар сол не ки бо тайёрии бешакӣ ҳар сол 1-2 маротиба вазъи омодабошии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ ва сафарбариро санҷида бароем ва аҳамияти ҷиддӣ дода мо дар кор доир ба тайёрии касбии сатҳи баланд ва сифати омодабошии ҳайати шахсӣ, ҷузутомҳо ва техникаву лавозимоти ҷангӣ ки доимо дар ҳолати омодабошӣ бояд қарор дошта бошад. ба шумо муваффақият мехоҳам. баъд аз ҷанбасту натиҷагирӣ намудани сатҳи омодабошии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба пойгоҳи гвардияи миллӣ ташриф оварданд. дар ин ҷо оид ба омодагии ҷузъу томҳо барои гузашти низомӣ ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковник Шералӣ Мирзо гузориш дод. Парад! Низом! Таваҷҷӯҳ! Бабайн!
محترم اساسگوی صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوای مسلح، هیئت شخصی و قسم واحدهای قوای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق، مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری به حالت جنگی گذرانده شده برای اجرای وظیفه‌های جنگی و گذشت پرده حربی آماده‌اند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک شیرانی میزو. سلام رفیقان. محترم گنرال ها، افسران و پراپرچیک‌ها و سربازان، امروز مردم شرفمند تاجیک در دوره آمادگی و تجلیل جشن مقدس و بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارند. با افتخار این سنه تقدیرساز تاریخی همه شما افسران و سربازان دلیر وطن، تمام هیئت شخصی قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب اختیار را صمیمانه تبریک میگویم. باعث قناعتمندی است که حالا ساکنان وطن عزیزمان به خاطر تامین نمودن رشد استوار اقتصادی کشور و آباد و زیباگردانیدن سرزمین اجدادی سرجم و اهلانه و صافدلانه خدمت کرده ایستادند. تاریخ 30 ساله دوران صاحب استقلالی وطنمان واضحاً ثابت نمود که ما تاجیکان مردمی تاریخاً، طبیعتاً و واقعاً بنیادکار و سازنده، صاحب معرفت و تمدنساز و فرهنگ دوست و صلح‌پرور هستیم که به شرافت همین خصلت‌ها از گرداب دهشتبار جنگ تحمیلی شهروندی سالهای 90 عصر گذشته رهایی یافتیم. در شرایط نهایت حساس منطقه و جهان امروزه تحکیم و توسعه چنین خصلت‌های نیک خلقمان با همین راه حفظ کردن امنیت خلق تاجیک و دولت تاجیکان، فضای آرام سیاسی و جمعیتی برای دولتداری ما اهمیت اولی درجه
و سرنوشت ساز دارد. در برابر این تاکید و خاطر نشان می سازم که مردم ما خشونت و زورآوری و جبر و ظلم دیگران را هرگز قبول ندارند و ما برای حمایت وطن، استقلال و آزادی، صلح و آرامی و آسایش جامعه از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌کنیم. در شرایط بسیار حساس و وضع نهایت مرکب و نااستوار منطقه و جهان امروزه، در نزد ما مسائل بغایت مهم امنیتی از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و دیگر جنایت‌های متشکل فرامیلی قرار دارند. وابسته به این خاطر نشان می نمایم که وضع کشور همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان، علاوه خصوص منطقه های شمالی آن که با کشور ما همسرحد می باشند، به نهایت مشکل و نامعین باقی مانده. اوضاع آنها روز به روز و حتی ساعت به ساعت مرکب گردیده ایستاده است. چون این حالت مرکب در 43 سال ادامه درگیری‌های داخلی در افغانستان بار اول به وجود آمد. برای رخ دادن چنین حادثه‌های فاجعه بار، مردم افغانستان که صاحب تاریخ، تمدن و فرهنگ باستانی می باشند گناه ندارند. این روندهای خرابی‌آور نتیجه دخالت بیرونی و کارهای داخلی این کشور همسایه است که بیش از 40 سال این جانب ادامه دارد. مردم تاجیکستان چنین بدبختی یعنی دخالت خارجی را که باعث سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی گردید، ابتدای سالهای 90 عصر گذشته از سر گذرانیدند و عاقبت‌های وزین آن را تا به حال برطرف کرده ایستادند. در نتیجه جنگ بیش از 150,000 شهروندان ما به هلاکت رسیده، 50,000 نفر کودکان یتیم شدند. با در نظر داشت چنین تجربه تلخ تاریخی، ما هیچگاه به مسائل داخلی همسایه های خود دخالت نمی کنیم. همچنین قاطعانه ابراز می داریم که ما قوه‌های مسلح خود را هرگز بر ضد کشورهای همسایه استفاده نمی بریم. برعکس، ما همیشه جانبدار آن هستیم که در کشورهای همجوارمان صلح و ثبات حکم فرما باشد و ما با آنها در فضای آرامی و ثبات و دوستی و همکاری زندگی کنیم. جمهوری اسلامی افغانستان همسایه نزدیکترین ما، کشور دوست، همزبان و همفرهنگ ما می باشد. بنابراین ما با سرنوشت مردم آن بی تفاوت نیستیم. محض از همین لحاظ من ده‌ها مراتبه از منبر با نفوذترین سازمان‌های بین المللی و منطقوی مسئله حل مشکلات افغانستان را به میان گذاشتم. حالا بار دیگر تاکید می سازم که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و مشکلات این کشور باید با راه‌های مصالحت‌آمیز و آسایشته حل فصل کرده شود. مردم افغانستان که صاحب تاریخ و ارزش‌های باستانی فرهنگی بوده، سرزمین آنها همچون یکی از مرکزهای
تمدن بشریت اعتراف شده است و این مردم به اهل بشر دهها و صدها نفر شخصیت‌های فرزانه را دادند، باید تقدیر امروز و آیندهشان را به دست خود گیرند. طرز اداره دولت و ساخت دولتداری در همه کشورهای صاحب اختیار از جمله در افغانستان باید تنها با خواست اکثریت مردم و اراده شهروندان آن معین و مقرر کرده شود. ولی متاسفانه چند ده سال اخیر چنین مردم صاحب تمدن با داشتن صدها و هزاران عالمان و دانشمندان معروف، شاعران و ادیبان مشهور و سیاستمداران با تجربه قربانی بازی‌های ژئوپلیتیکی میباشند. بنابراین وقتی آن رسیده است که سیاستمداران، رهبران همه حزب و جنبش‌های سیاسی، اهل ضیا، شخصیت‌های آبرومند و کل ساکنان این کشور متحد و سرجم شوند، وطن، دولت و ملت خود را از ناآرامی و پراکندگی نجات دهند. دیگر اینکه مردم را قربان کشمکش و نزاع‌های جاه طلبی و کرسی و منصب کردن کار بیهوده است و عاقبت‌های خطرناک و فاجعه بار دارد. من این سخنها را از تجربه تلخ سالهای 90 تاریخ خلق تاجیکستان میگویم، زیرا یکی از سبب‌های اساسی جنگ شهروندی در کشور ما محض تلاش بعضی سیاستمداران و رهبران یک قطار حزب و حرکت‌های سیاسی برای کرسی و منصب بود. در آن ایام فاجعه بار قریب بود که دولت تاجیکان از خریطه سیاسی جهان نیز گردیده ملت تاجیک پراکنده شود. بیش از 1 میلیون نفر هموطنان ما از ترس جان خود به ممالک گوناگون، از جمله صدها هزار نفر آنها به کشور همسایه و دوست افغانستان گریزه شدند. چنانکه میلیون ها نفر شهروندان افغانستان سال هاست که بیوطن هستند و در دهها مملکت دنیا دور از وطن اجدادی و خانه و در خود عمر به سر میبرند. مردم افغانستان از جمله کودکان بیگناه، زنان و پیرانسالان با چنین تاریخ و فرهنگ پر افتخار تا به کی قتل شوند، از خانه و در خود محروم و بی سرپناه و سرسام باشند و حق طبیعی و فطری خود را به حیات آسوده و زندگی آرام صاحب شده نتوانند. مردم در هر کجای دنیا از جمله در افغانستان حقوق معنوی دارند که حیات آرام و آسوده و سطح زندگی شایسته داشته باشند، ولی بیش از 40 سال می شود که آنها از این حق خود محرومند. دنیا در 1000 ساله نو، یعنی در زمان قرار دارد که علم و تکنیک و تکنولوژی ها با سرعت کیهانی پیش می روند. در چنین دوران رشد و ترقیات ضرور است که برای تأمین نمودن رشد دولت و آبادی کشور متخصصان و کادرهای زمان نو، اختراعکاران و نوآوران، مهندسان و معماران، طبیبان و آموزگاران و متخصصان صدها بخش و ساحه‌های دیگر آماده کرده شوند. چونکه پیشرفت دولت، آبادی وطن و آسایش جامعه را تنها متخصصان و کادرهای زمان نو تأمین کرده می توانند. در شرایطی که دولت‌های پیشرفته هر روز با کشفیات و اختراعات نو
موفق می شوند. کشورهای ما تا کی دستیگری دیگران یعنی دولت‌های پیشرفته باشند، از داشته‌های خود برای ترقی دادن علم، معارف، تکنیک و تکنولوژی‌ها، با سواد و صاحب معرفت کردن ملت، رشد دولت، تربیت کادرها و آباد ساختن مملکت استفاده نکنند. من این سخنان را با حیث رهبر دولت میگویم که شهروندان آن عذاب و مشقت، رنج و محرومیت و دهشت و فاجعه جنگ شهروندی با دخالت دایره‌های منفعت‌های خارجی تحمیل شده را از سر گذرانیدند و برای آباد نمودن خرابی‌های آن بیش از 12 سال است که زحمت می‌کشند. هنوز ابتدای سالهای 90 عصر گذشته، زمانی که در تاجیکستان جنگی تحمیلی شهروندی ادامه داشت، پرزیدنت همان وقت افغانستان پروفسور شادروان بحران‌الدین ربانی و قهرمان ملی افغانستان شادروان احمدشاه مسعود با وجود آنکه در قلمرو افغانستان نیز جنگ‌های شدید جریان داشتند، ماه اوگوست سال 1993 در شهر کابل برای برگزاری صلح تاجیکان شرایط مساعد فراهم ساختند و ماه دکمبر سال 1996 در موضع خاصی ولایت تخار بار دوم نیز چنین مساعدت برادرانه را انجام دادند. آنها به خاطر صلح در تاجیکستان میانجیگری کردند که در نتیجه این اقدام در روند مذاکرات ما گردش کلی به وقوع آمد و تقدیر صلح تاجیکان اساساً حل گردید. یعنی شخصیت‌های برجسته افغانستان وظیفه و دین برادری و همسایه‌داری خود را در سطح بلند ادا کردند که ما این عمل خیر آنها را همیشه پاس می‌داریم. ضمناً می‌خواهم یک نکته را تاکید سازم که سیاستمداران و شخصیت‌های آبرومند صاحب تجربه این سرزمین باستانی و این ملت تمدن‌ساز باید روند صلح را به طور جدی راه اندازی نمایند، به دخالت خارجی نقطه گذارند و مردم خود را از عذاب و مشقت رها سازند. من در یکی از سخنرانی‌های خود اصرار داشته بودم که جنگ دهشت است، قتل و کشتار آدمان بیگناه است، قشاقی و بینوایی، بدبختی و سیاه‌روزی، فسادی اقتصادی و شکست نظام قانونیت و دولتداری است. با اطمینان اظهار می‌دارم که این روزهای سخت مردم افغانستان ابدی نیستند و امیدوارم که در افغانستان عاقبت عقل سالم پیروز شده در این کشور همسایه ما صلح و آرامی برقرار می‌گردد و ما با این دولت همسایه و دوست خود رابطه‌های همه‌جانبه را تقویت و توسعه می‌بخشیم. تاجیکستان 30 سال است که در سمت برقرار گردیدن صلح و آرامی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان مساعدت بی‌غرضانه و سعی و تلاش کرده ایستاده است و آماده است که این کار را من بعد نیز ادامه دهد. در ارتباط به وضع ناآرام منطقه به مردم تاجیکستان تکراراً تاکید می‌نمایم که ما باید برای حمایت صلح و آرامی به قیمت بسیار گران به دست آورده امان ثبات سیاسی، وحدت ملی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشیم. زیرا حمایت امنیت دولت و حفظ آرامی جامعه برای ما وظیفه مقدسترین، مهمترین و افضلیتناکترین بوده. ما این کار را
با کدام قیمتی که باشد انجام میدهیم. قوه‌های مسلح یعنی تمام جزء و طام‌های حربی، اینچنین مقامات حفظ حقوق کشور برای پیشگیری کردن و مقاومت با تهدیدهای واقعی و احتمالی آماده‌باشی جنگی خود را در سطح بلندترین تأمین نمایند و در این سمت تدبیرهای علاوگی فوری و قطعی اندیشند. وظیفه اولی درجه ما در وضعیت مرکبی به عمل آمده پیش از همه تأمین کردن حفظ با اعتمادی سرحد دولتی و سفربر نمودن تمام امکانیت‌ها به این سمت میباشد. ما باوری قطعی داریم که قشون‌های سرحدی یعنی مرزبانان دلیر و شجاع ما منبع نیست از عهده اجرای وظیفه مقدس خود یعنی حفظ با اعتماد مرزهای کشورمان با سربلندی میبرایند. صبح امروز با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت بار اول در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال 100,000 نفر خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق و 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری در مجموع 230,000 نفر با بانگ خطر در محل‌های معین شده سمت‌های عملیاتی جمع آورده آماده‌باشی جنگی آنها سنجیده شد و 20,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری علاوتاً برای پرگردانی قسم‌های حربی سرحدبان و منطقه‌های نزد سرحدی تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شدند. با قناعتمندی اظهار می‌دارم که چاره‌بینی ذکر شده در سطح بلند گذشت. از این لحاظ برابران و خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح، مقامات حفظ حقوق و مخصوصاً هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. همچنین خاطرنشان می‌سازم که برای بلند برداشتن سطح کسبیت و آماده باشی جنگی جزو تام‌ها باز هم کار کردن ضرور است. در وضعیت به عمل آمده وظیفه مهمترین شما خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح این است که همیشه هوشیار و زیرک و به وطن، دولت و ملت خود صادق باشید. انتظام آهنین، روح متین، اراده قوی و عزم قطعی داشته باشید. شما هرگز فراموش نکنید که خدمت صادقانه و وطن دوستانه و جسارت و دلیری شما از جانب دولت و حکومت و مردم تاجیکستان همیشه و به طور شایسته قدردانی کرده می شوند. قوه‌های مسلح ما یعنی فرزندان جسور و دلیر مردم تاجیک در طول 30 سال صاحب استقلالی نه یک بار و دو بار وظیفه‌های خدمتی و قرض فرزندی خود را در نزد وطن، دولت و خلق تاجیک جوانمردانه و سربلندانه اجرا کردند. امنیت دولت و جامعه را تامین کردن، مادر وطن را برابر جان خود دوست داشتن، آن را دلیرانه و جوانمردانه حمایت کردن و صادق بودن به ملت و دولت خود و مقدسات ملی، وظیفه جانی و قرض فرزندی هر یک افسر و سرباز، تمام خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح، همه کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور و هر یک فردی با ننگ و ناموسی جامعه می باشد. تنها چون مناسبت
یعنی صداقت هر یکی ما به وطن و خلق تاجیکستان ما را از همه تهدید و خطرهای زمانی معاصر امین نگاه می دارد. از این لحاظ به تمام رهبران ساختارهای حربی، مقامات حفظی حقوق، افسران و سربازان دلیر و شجاع و جوانان وطن دوست و وطن پرست مملکت بار دیگر مراجعت می نمایم که به خاطر حفظ استقلال وطن، تأمین امنیت ملی و مرز و بوم آن همیشه هوشیار و زیرک باشند و نام پرشرف حامی وطن را در شرایط بسیار مرکب امروزه باز هم بلندتر بردارند. همچنین به هر یک شما افسران و سربازان شجاع تاکید می سازم که همیشه در پهلوی همدیگر باشید و در همه حالتهای دشوار یکدیگر را دستگیری نمایید. برای تأمین نمودن امنیت دولت و جامعه، حفظ با اعتماد سرحد دولتی، کمک همه جانبه رسانیدن به ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و با این مقصد برآمدن همکاری زیچ با آنها وظیفه همه ساختار و مقامات دولتی و هر یک فرد آگاه و سالم فکری کشور می باشد. تکرارا تاکید می نمایم که هر یک ما و شما به خاطر حل وظیفه‌های گذاشته شده باید تمام امکانیت و نیرو و مهارت و ملکه خود را برای در روی صداقت به سوگند حربی، جسارت و مردانگی، حمایه با اعتماد استقلال و آزادی و مرز و بوم دولت صاحب اختیارمان تربیت کردن افسران و سربازان قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق سفربر نماییم. در این روند بلند برداشتن سطح کسبیت و آماده‌باشی جنگی آنها مسئله اولین درجه می باشد. باوری قطعی و اعتماد کامل دارم که تمام رهبران، خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق مملکت در این جهان پر از تضاد و رقابت‌های شدید گلوبالی به خاطر تأمین امنیت دولت، ثبات کشور و آرامی جامعه همیشه با اراده قوی و روح متین آماده خواهند بود. ما و شما باید افتخار کنیم که بعد 1000 سال صاحب وطن آزاد و دولت صاحب اختیار گردیدیم. دولت صاحب استقلال تاجیکستان امروز عضو کامل حقوقی همه تشکیلات سازمان‌های بین المللی بوده برابر تمام ممالک دنیا یک آواز دارد. جامعه جهانی امروز نه تنها تاجیکستان عزیز ما را میشناسد بلکه پیشنهاد و تشبس‌های آن را دایر به حل مشکلات و مسائل گلوبالی و منطقوی دستگیری کرده برای عملی گردیدن آنها تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. ما باید از این وطن آزاد و از این دولت صاحب اختیار شکرانه کنیم و نعمت بزرگ صاحب وطنی و صاحب دولتی را چون گهورک چشم احتیاط نماییم. بار دیگر تمام هیئت شخصی قوه‌های مسلح تاجیکستان و همه شما افسران و سربازان غیور و شجاع وطن را به افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی صمیمانه تبریک میگویم. به همه شما پیش از همه سلامتی و در اجرای قرض مقدس فرزندی، رسالت جوانمردی و وظیفه‌های بسیار مهم و مسئولیتناکتان برای کامیابی آرزومندم. همیشه سلامت و پیروز باشید فرزندان با ننگ و ناموس وطن و حامیان دلیر و شجاع تاجیکستان صاحب استقلال.
кувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон. Шараф! Рад! Низом! Бо марши тантанавӣ! мувофиқи рото дар як масофаи муайян ротаи аввал рӯбарӯ, дигарон ба рост. Кар! таваҷҷӯҳ ба рост. бо қадам марш! барои ҳифзи нанг саф кашидаем. ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем, аз он беҳ ки кишвар ба душман диҳем. артиши миллии Тоҷикистон дастоварди беназири даврони истиқлол, рукни муҳими давлатдорӣ, кафили сулҳу субот ва дар ҳифзи марзубуми аҷдодӣ сипари боэътимоди давлат аст. дар тӯли 30 соли истиқлол дар баробари ҳама музаффариятҳо артиши миллӣ марҳила ба марҳила такмил ёфта имрӯз қодир аст ки дар муқобили ҳама гуна таҳдиду хатарҳои замони муосир устувор, дастоварду манфиатҳои давлат ва ҳаёти осоиштаи мардуми кишварро таъмин намояд. таҳти навои оркестри ҳарбӣ нафасӣ гузашти низомиро шунавандагони литсеи ҳарбӣ вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз намуданд. сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Тоҷикистон дар ҳамоҳангиву якҷоягӣ қодиранд ки суботу амнияти ҷомеа, ҳаёти осоиштаи мардуми кишвар, тамомияти арзӣ ва истиқлоли давлатиро таъмин намоянд. зеро қувваи зафаровари мо дар иттиҳод ва якдилии мост. ватан, ту ифтихори мо, сафои рӯзгори мо, ту тахти мо, ту бахти мо, ту шаъну эътибори мо, ту марзи поки бегазанд, сарои халқи сарбаланд. زی توست هر براری ما، زی توست اقتداری ما. قابل ذکر است که امروز در این پرد حربی افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، هیئت شخصی قشون‌های خشکیگرد، قشون‌های زودعمل، قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی، افسران و اسکران جزء و تام‌های گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، کارمندان خدمات مخصوصی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای تعیینات مخصوصی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی، قشون‌های داخلی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی، کورسانتان مؤسسه‌های عالی تعلیمات حربی، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای قدرتی که شماره عمومی آنها را زیاده از 10,000 نفر تشکیل می‌دهند، گذشت نظامی دایر می‌نمایند.
سربرافراخته سربازی وطن ما و توییم. سپری ننگی دری بازی وطن ما و توییم. این شجاعت به دل و جان و تن از سروری ماست. پیشوای وطنی ما شرف و باوری ماست. متخصصان ورزیده نظامی در هیئت ارتش ملی صادقانه خدمت نموده در پایداری صلح و ثبات تاجیکستان محبوب سهمی ارزنده می‌گذارند. منم رادمرد جسوری وطن، به هر خصمی دون مشتی زوری وطن. منم بانی مرزی ناموس او، منم افتخار و غروری وطن. خوشبختی دولت و ملت است که مردم شرفمند تاجیکستان صاحب ارتش پر اقتدار و تواناست. هیئت شخصی آن با زمینه مجهز تعلیمی، سلاح و مهمات جنگی، اسلحه و تکنیک معاصر حربی تامین گردیده صفهای آن را افسران لیاقتمند کسبی و به خلق و وطن صادق پرره گرداندند. قوه‌های مسلح کشور طی 30 سال سنجش‌های وزمین تجربه زیادی را کسب نموده. تحت راهبری سرور غمخوار خود پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تربیه خدمتچیان حربی در روحیه صداقت به وطن، کانستیتوسیا، پرزیدنت کشور، سوگند حربی، رعایت ترتیبات حقوقی، انتظام حربی و دیگر وظیفه‌های پرمسئولیت خدمتی و کامیابی‌های نظررس نایل گردیده و کفیل بخطری دولت و ملت و تامین کننده حیات آسایشته مردم تاجیکستان عزیز تبدیل یافته است. به خط مرز تی وطن، به برج عرض تی وطن، ستاده رغم دشمنان به پاس تو چو دیده‌ایم. به دامن مبارکت غبار کس نمی رسد، خریطه
تو را وطن به خون دل کشیده ایم. به دست آوردن آمادگی بلند جنگی، روحیه وطن دوستی، تربیه حس مسئولیت و افتخار از مقدسات ملی، پرزور نمودن انتظام حربی و در شرایط زود تغییر یابنده جهان معاصر هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده و خاطر حمایه خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه های خدمتی خود را صادقانه اجرا نمودن دعوت دائمی و طلب قاطعانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نظامیان کشور است. سری که پای پرچمت خمیده بحر احترام و پیش هیچ قدرت در این جهان نمی خمد. و صبحی با سعادتت زی قله مراد خلق درفش کاویان تو چو آفتاب می دمد. معلوم است که موقع ارتش ملی را آماده‌باشی بلند جنگی، تامینات اسلحه و تکنیکا، انتظام و مهارت و ملکه کسبی هیئت شخصی معین می‌کند. این است که به این مسائل از جانب تمام ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور دقت جدی ظاهر کرده می‌شود تا امنیت دولت و ملت، دخل ناپذیری حدود جمهوری، مستقلیت کامل، حفظ مرز و بوم اجدادی و حیات آسایشته مردم تاجیکستان عزیز همیشه تامین گردد. کشورم خط قسمت من است، خط امن ملتم خط عصمت من است. مرزبانم حفظ کشور حفظ وجدانی من است، مهر پاکی این وطن اندر دل و جانی من است. من که سربازی تویم هرگز نمی بینی خطر، سرحدت را پنجره با نوری چشمان می کنم. زور و توان دولت، قدرت مدافعوی کشور از هوشیاری و زیرکی، جسارت و مردانگی، خدمت صافدلانه و صادقانه هر یکی ما وابسته می باشد. ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که امنیت و تحکیم استقلال دولتی را تأمین نمایند تا که صلح و آسایش مردم و یکپارچگی تاجیکستان محبوب استوار و پایدار بماند. چشم روشنی توی این وطن، تیغ و جوشنی توی این وطن، صد آهنی توی این وطن، مرگ دشمنی توی این وطن.
низомиро ҳайати оркестри ҳарбии муттаҳида анҷом медиҳад ки он аз 100 нафар навозандагони оркестрҳои ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иборатанд. از برای حق شیر پاک مادران، از برای حرمت فخار خواهران، پاس امر حق پیشوای خیش جان به کف نهاده ایم چون دلاوران. حالا در میدان گذشت تکنیکای زیره‌پوش جنگی، تکنیکای اتومبیلی و مخصوص واسطه های ارتیلری و مینامیات برگزار می گردد. قسم و نام نیکی رفتگان، قسم و روح پاکی بهر این وطن و زیر خاک خفتگان، قسم و ارج این سما و خاکسار این زمین، قسم و روزهای رفته و روزهای نیکی بعد از این که لشکران با وفای میهنیم، و خلق هم دل و بمون هم تنیم، که در دفاع امنی خلق و دولتیم، ای هر امر پیشوای ملتیم. قسم به عشق پاک بی‌غبار دلبران، قسم قسم به قلب صاف دیوانگان، قسم قسم به پیرهای دل جوان که اسکران با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، ای هر امر پیشوای ملتیم. قسم و نام نیکی رفتگان، قسم و روح پاک بهر این وطن و زیر خاک خفتگان، قسم و آرزوی پر امید مادران، قسم به عشق پاک بی‌غبار دلبران، قسم به خلق دلگشا و با وفایمان، قسم به ملک دلگشا و با صفایمان، قسم به راه راست و مهم رهنمایمان، قسم به عزم خلق سازی پیشوایمان، قسم به عشق پاک بی‌غبار دلبران، قسم به خلق دلگشا و با وفایمان، قسم به ملک دلگشا و با صفایمان، قسم به راه راست و مهم رهنمایمان، قسم به عزم خلق سازی پیشوایمان، که اسکران با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، ای هر امر پیشوای ملتیم، که اسکران با وفای میهنیم، به خلق هم دل و به ملک هم تنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، ای هر امر پیشوای ملتیم، ای هر امر پیشوای ملتیم، ای هر امر پیشوای ملتیم. کیستان کند سپس
سینه‌ای پر از محبتش کیستان کند زفر در نبرد دشمنان ملتش آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو سیته زد و به جان اهریمن آن که صبح و شام کشیدن از صف خواند و قصیده و ترانه وطن کیست سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی کی سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی ناپذیری خود دشمنی خیانت از فدایی بر دیاری به نظیر خود آن که بازداری نامی ملت است ره سپاری راهی بر دوام ملت است آن که صادقان خدمت وطن میکند برای او به نرخ جان و تن کیست سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی کی سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی کی سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی کی سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی
وطن صفی صف شکن به خلق و دیار توی جان و تن سپاهی وطن صفی صف شکن به خلق و دیار توی جان و تن توی جان و تن توی جان و تن دل به سینه می‌تپد وطن سپاس تو ریشه کهنه می‌شود شب وفاس تو خط مرز کشورم خط قسمتی من است خط امن ملتم خط عصمتی من است چشم روشنی تو هم وطن پیغو جشنی تو هم وطن سد آهنی تویم سد آهنی تویم مرگ دشمنی تو هم وطن چشم روشنی تو هم وطن پیغو جشنی تو هم وطن سد آهنی تویم سد آهنی تویم سد آهنی تو هم وطن مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم وطن جان من روان من وطن نثار توست جسم من وجود من وطن نثار توست تو هموز مرز تو پس نمیروم چون قسم ما پس این نفس نمیروم چشم روشنی تو هم وطن پیغو جشنی تو هم وطن سد آهنی تویم سد آهنی تویم مرگ دشمنی تو هم وطن چشم روشنی تو هم وطن پیغو جشنی تو هم وطن سد آهنی تویم سد آهنی تویم سد آهنی تو هم وطن مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم وطن چشم روشنی تو هم وطن پیغو جشنی تو هم وطن سد آهنی تو هم سد آهنی تو هم مرگ دشمنی تو هم وطن چشم روشنی تو هم وطن پیغو جشنی تو هم وطن سد آهنی تو هم سد آهنی تو هم سد آهنی تو هم وطن مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم وطن بر جلال و بشانت قسم به پاکی رودی روانت قسم به کوه و به دشت و به دامان تو به مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن تاریخی زرین تو به نام آورانی زمانت قسم به خطلان و بلخ و بدخشان تو به خوجند و هم زرفشانت